Hello student, welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Wani. Last period we have seen the 5 attempts of SOPI. सोफीचे 5 प्रयत्न आपण याच्या आधीच्या पाठामध्ये पाहिलेले आहे. कशासाठी? टू गो टू जेल. बट ही हॅड फेल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कन्क्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेसन, द कॉफ अँड द anthem. Let's see. The ex-umbrella man retreated. The policeman hurried to assist. A tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. The ex-umbrella man retreated म्हणजे मागे वापस. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera clock across the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. Then Sophie walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmet and carry club because he wanted to fall into their clutches. Clutches म्हणजे पकड. They seemed to regard him as king who could do nothing wrong. तोही प्रयत्न सोफीचा अयशस्वी झाला. त्याला खूप दुःख झालं आणि आता त्याने ठरवलं की आता आपण आपल्या घराकडे जायचं. सोफी वॉक ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डॅमेज बाय इम्प्रूव्हमेंट्स. मग त्याने आपल्या घराकडे जाण्याचं ठरवलं. त्याचं घर होतं बेंच. मॅडिसन स्क्वेअर मधला बेंच हे त्याचं घर होतं. आता त्याने वापस जाण्याचं ठरवलं आणि मग त्याच्या हातामध्ये असलेली जी छत्री होती ती त्याने एका खड्ड्यामध्ये अशी भिरकावून दिली आणि तो स्वतःच बडबड करत, स्वतःच्याच मनामध्ये बडबड करत समोर निघून गेला. ही मटर्ड म्हणजे बडबड करणे. अगेन्स्ट द मेन हू विअर हेल्मेट अँड कॅरी क्लब. हेल्मेट घातलेला, हातामध्ये ती काठी म्हणजे पोलीस. त्याच्याबाबत तो असा मनामध्ये बडबडत समोर निघाला. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लचेस. कारण सोफीला या पोलिसांच्या तावडीमध्ये यायचं होतं. सोफीची अपेक्षा होती की त्यांनी सोफीला अरेस्ट करावं, पण तसं झालं नाही. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लचेस they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. त्या पोलिसांना वाटत होते की हा साधा सिंपल माणूस आहे, हा काही करणार नाही. एका राजासारखा तो काहीही करू शकणार नाही. एक सभ्य म्हणून त्याला समजल्या जात होतं. तो काही चुकीचं करणार नाही. At length Sophie reached one of the avenue to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself towards Madison Square where Sophie lived, for the homing instinct survived even when the home is a park bench. Park bench was the home of Sophie. He was homeless and worthless. The umbrella man hurried away. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cough and what he thought of them because he wished to be arrested. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. So that
Sophie was not arrested. At length, Sophie reached one of the avenue to the east. Avenue? Name of road. To the east where the glitter and turmoil, glitter म्हणजे चमकणे, glitter and turmoil was but faint. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survive even when the home is a park bench. त्या रस्त्याने जात असताना तो रस्ता शांत होता, झगमगत रस्ता होता आणि शांत होता. लोकांची वर्दळ त्या रस्त्याला कमी होती, म्हणून तो रस्ता फेंट, टर्मॉइल वॉज बट फेंट अँड इट वॉज अ ग्लिटरिंग रोड. But on an unusual quiet corner, Sophie came to a standstill. There was an old church. त्याच रस्त्याच्या कॉर्नरला एक सोफी तिथे येऊन थांबला, कारण तिथे एक जुनं चर्च होतं. There was an old church, quaint and rambling and gabled. Through one violet stained windows of soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the key, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. त्या चर्चमधून असा एक व्हायलेट म्हणजे जांभळ्या रंगाचा, पर्पल व्हायलेट स्टेन बाहेर येत होता खिडकीमधून, आणि तो दिसायला सुंदर होता. आणि त्या चर्चमध्ये जो लाईट लावलेला होता, शांत सॉफ्ट लाईट ग्लोड, where no doubt the organist loitered over the key, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. त्यामध्ये ऑर्गॅनिस्ट जो होता तो आपल्या प्रार्थनेवर व्यवस्थित येण्याकरता तो तिथे प्रॅक्टिस करत होता की आपली जी प्रार्थना आहे ती व्यवस्थित व्हावी, याकरता त्याच्यावर आपली मास्टरी व्हावी, त्याकरता तो तिथे प्रयत्न करत होता. सो हिअर द मीनिंग ऑफ सॅबाथ इज गिवन, अ डे ऑफ रिलिजियस ऑब्झर्वन्स अँड ऑब्स्टिनन्स फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जीसस अँड ख्रिस्टियन. So the organist lighters over the key, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out of Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron pinch. त्या चर्चला बाहेरून काटेरी कुंपण होतं. त्या कुंपणावर असा हात ठेवून सोफी तिथे उभा होता. तेवढ्यात त्याच्या कानावर गोड असा स्वर, गाण्याचा स्वर सोफीला ऐकायला आला. आणि ते ऐकल्यानंतर सोफीच्या मनामध्ये थोडं, त्याच्या आत्म्यामध्ये थोडा बदल झाला आणि ते गाणं ऐकावं असं त्याला वाटलं, म्हणून तो त्या कुंपणावर हात ठेवून उभा राहिला. पिंच. द मून वॉज अबोव फुल अँड रॅडियंट, व्हीकल्स अँड पेडेस्ट्रियन वेअर फ्यू. तो रस्ता अतिशय शांत होता. त्या रस्त्याने कोणीही जात नव्हतं. फार क्वचित थोडे लोक त्या रस्त्याने जात होते. द मून वॉज अबोव, चंद्र आकाशामध्ये चमकत होता. म्हणजे पौर्णिमेचे दिवस असावे म्हणून चंद्र हा आकाशामध्ये पूर्ण चंद्र उगवलेला होता. आणि अशा चंद्राच्या प्रकाशामध्ये फुल अँड रॅडियंट, व्हीकल अँड पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन म्हणजे काय की पायदळ चालणारे, व्हीकल्स म्हणजे गाड्या. फुल अँड रेडियंट्स व्हीकल्स अँड पेडेस्ट्रियन वेअर फ्यू. त्या रस्त्याने जाणारे जे पायदळ जाणारे जे लोक होते ते अतिशय कमी होते, फ्यू.
म्हणजे तो रस्ता शांत होता. रेडियंट. Sparrow twittered sleepily in the eaves or little while the scenes might have been a country churchyard. आता रात्रीची वेळ होती, जवळपास 11-12 वाजले असेल. त्यावेळेस जे पक्षी होते, स्पॅरो, चिमण्या, आपल्या घरट्यामधून चिवचिव असा आवाज करायला लागलेला होता. स्पॅरो ट्विटर्ड स्लीपली इन द eaves or little while the scenes might have been a country churchyard. पक्ष्यांचा तो स्पेशली चिमण्यांचा आवाज. चिमण्या, चर्च म्हटलं की तिथे चिमण्यांची घरं असतातच, पक्ष्यांची घरं असतात. तर रात्रीला त्या ट्विटर्स झोपे म्हणजे त्यांची झोपण्याची वेळ असतात, परंतु त्याआधी ते चिवचिव असा आवाज करायला लागलेले होते. इन द eaves or a little while the scenes might have been a country churchyard. आणि तो परिसर कुठला होता तर त्या चर्च मधला, त्याला काटेरी कुंपण, जुनं चर्च होतं. आणि त्यामुळे ते लाइटिंगने ते चर्च झगमगत होतं. आतून त्याला एक पर्पल असा रेडियन्स म्हणजे एक किरण बाहेर येत होता. पाहायला अतिशय सुंदर दिसत. अँड द अँथेम दॅट द ऑर्गॅनिस्ट प्लेड सिमेंटेड सोपी टू द आयर्न फ्रिंज. जसं त्या ऑर्गॅनिस्टनी ते प्रार्थना गीत एक व्यवस्थित सुरामध्ये बसवण्यास सुरुवात केली, त्याच्यापासून येणारा जो मधुर असा आवाज सोफीच्या कानावर पडला आणि तो कुंपणावर असा हात ठेवून ते गीत ऐकत राहिला. He had known it well in the days when his life contained such things as mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. हे गाणं ऐकत असताना सोफीला कशाची आठवण झाली? What did Sophie remind? What did Sophie remind? He reminded his early days. He reminded his early days. When his life contained such things as mothers, roses, ambitions, and friends and immaculate thoughts and callers. ते गाणं ऐकल्याबरोबर, चर्चमधून आलेलं ते प्रार्थना गीत ऐकल्याबरोबर सोफीला त्याच्या आधीच्या जीवनाची आठवण झाली. त्यामध्ये त्याला काय काय आठवलं, कशाची आठवण त्याला झाली? मदर्स, रोजेस, ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. The moon was above peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him, and the anthem that come from the church held Sophie there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and the clean clothes. ती प्रार्थना ऐकल्याबरोबर चर्चमधील लेखका म्हणजे त्या सोफीला कशाची आठवण झाली तर त्याच्या आधीच्या जीवनाची आठवण झाली. आधीच्या जीवनामधील त्याला काय आठवलं तर मदर्स, रोजेस, ambitions, friends, immaculate thoughts and callers. एवढ्या गोष्टीची त्याला आठवण झाली. So there is one point to discuss
Sophie's early life. How was Sophie's early life? How was Sophie's early life? He had known it well in the days when his life contained such things as mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. This is the earlier life of Sophie. The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. The conjunctions of Sophie's receptive state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. त्या चर्चमधलं जे गाणं होतं, तिथलं जे वातावरण होतं, ॲटमॉस्फिअर होतं, त्यांनी सोफीच्या मनावर आणि त्याच्या आत्म्यावर एक प्रकारचा बदल घडवून आणला. वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. एक बदल घडवून आणला. कोणी? द सॉन्ग ऑफ church, song anthems, that is anthem or prayers, brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. He degraded days. आता त्याला आधीचं जीवन आठवलं आणि नंतर त्यांनी आपल्या प्रेझेंट डे, आजच्या जीवनामध्ये काय चाललेलं आहे आणि आधीच्या जीवनामध्ये काय होतं, आता त्याला प्रेझेंट डे आठवलेले आहे. द डिग्रेडेड डेज, unworthy desire, dead hopes, wrecked facilities, and base motive that made up his existence. So this is the present life of Sophie. This is the present life of Sophie. And also in a moment his heart responded thrillingly to his strange mood. A strong impulse moved him to battle with his desperate fact. And also in a moment his heart responded thrillingly. त्याचं जे हृदय आहे ते आनंदाने भरून गेलं ते गाणं ऐकून. टू this strange mood, a strong impulse moved him to battle and his desperate fact. आता त्याच्या दोन मनामध्ये संघर्ष व्हायला लागला. एक त्याचं आधीचं जीवन आणि आता प्रेझेंटचं, अर्लियर लाईफ अँड प्रेझेंट लाईफ, या दोघांमध्ये संघर्ष निर्माण व्हायला लागला. सोफीच्या मनामधील प्रत्येकाला दोन मन असतात, एक चांगलं आणि दुसरं वाईट. यामध्ये संघर्ष घडायला लागला सोफीच्या मनामध्ये. अ स्ट्रॉंग इम्पल्सेस मूव्ह हिम टू बॅटल विथ हिज desperate fact. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. त्याने मग ठरवलं स्वतःला या चिखलामधून काढून टाकायचं, या परिस्थितीमधून स्वतःला काढून टाकायचं, एक नवीन जीवन जगायचं. हे सोफीने इथे ठरवलं. A strong impulse moved him to battle with the desperate fact. He would pull himself, pull म्हणजे ओढणे, he would pull himself out of the mire म्हणजे मड, and would make a man of himself again. पुन्हा एक चांगला माणूस आपण व्हायचं असं सोफीने इथे ठरवलं. ज्या चिखलामध्ये आपण आहो, म्हणजे काम नाही, घर नाही, क्रिमिनल माइंड,
गुन्हेगारी प्रवृत्ती, या सर्वातून आपण बाहेर यायचं आणि एक चांगला माणूस जगायचं, चांगल्या माणसाचं जीवन जगायचं हे सोफीने इथे ठरवलं. ही वुड कॉन्कर द इव्हिल दॅट हॅड एन्स्लेव्ड हिम. ज्या वाईट गुणाने सोफीला गुलाम बनवलेलं होतं त्यावर आता आपण विजय मिळवायचा, आणि त्याने तिथे विजय मिळवलाही होता. आता सर्व वर्तमान स्थितीमधले सर्व कामं आपण सोडून द्यायचे, एखादं काही काम धरायचं, घर आपण घ्यायचं आणि आपलं जीवन चांगल्या सभ्य माणसासारखं जगायचं, असा विचार सोफीने इथं केला. याचाच अर्थ काय की ही वुड कॉन्कर म्हणजे जिंकणे. ही वुड कॉन्कर द इव्हिल म्हणजे वाईट, इव्हिल दॅट हॅड एन्स्लेव्ड हिम, एन्स्लेव्ड म्हणजे गुलाम. ज्याने त्या सोफीला गुलाम केलं होतं त्याच्यावर आता सोफीने विजय मिळवलेला होता. कशामुळे तर त्या चर्चमधलं जे अँथम होतं त्याचा जो गोड आणि मधुर असा आवाज, ते ऐकल्यानंतर सोफीचा जो आत्मा होता त्यामध्ये पूर्ण बदल झालेला होता. So anthem brought a tremendous change in the life of Sophie. There was time he was young yet. आणि तो अतिशय यंग होता. Sophie was young. Yet he could reassert his old eager ambitions and pursue them without faltering. Those solemn but sweet organ notes had set up a revelation in him. त्या प्रार्थनेच्या स्वराने, गोड अशा स्वराने सोफीच्या जीवनामध्ये एक क्रांती घडवून आणलेली होती. रेव्होल्यूशन इन हिम. टुमॉरो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. आता त्याने ठरवलं की दुसऱ्या दिवशी आपण शहरामध्ये जायचं, डिस्ट्रिक्टच्या शहरामध्ये जायचं आणि तिथं आपल्याला काम शोधायचं. अ फर इम्पोर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम अ प्लेस ॲज ड्रायव्हर. एका फर इम्पोर्टरच्या दुकानामध्ये सोफीला ॲज अ ड्रायव्हर म्हणून ऑफर दिलेली होती, पण सोफी तिथे गेला नव्हता. आता त्याने ठरवलं की आपण ड्रायव्हरची नोकरी करायची. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड. Sophie's mind was ready for something like this. He had come to the old church at the right time. There was a sudden and wonderful change in his soul. He saw with sick fears how he had fallen. He saw his worthless day, his wrong desire, his dead hopes, his lost power of his mind, and also a moment his words answered the change in his soul. He wanted to change his life. He would pull himself out of the mud. He would make a man of himself. In this way, अशा प्रकारे सोफीने एक चांगलं जीवन जगायचं असं त्याने ठरवलं आणि आता नवीन जीवन जगण्याला सुरुवात करणार. तेवढ्यात सोफी लेफ्ट अ हँड लेड ऑन आर्म. तेवढ्यात सोफीच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवलेला त्याला जाणवला. सोफी फेल्ट अ हँड लेड ऑन आर्म. He looked quickly around into the impassive face of policeman. And when Sophie turned back and saw there was a policeman. जेव्हा त्याने मागे वळून पाहिलं तेव्हा तिथे पोलीसमन होता, पोलीसवाला होता. तो सोफीला काय विचारतो, व्हॉट आर यू डुईंग हिअर? आस्क्ड द ऑफिसर.
What are you doing here? asked the officer. Sophie replied, nothing. Then come along, said the policeman. पोलीस काय म्हणतो त्याला, सोफीला, ठीक आहे मग तू माझ्यासोबत चल, माझ्यासोबत ये. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. दुसऱ्या दिवशी मॅजिस्ट्रेटने सोफीला 3 महिन्याची सजा, तुरुंगाची सजा सुनावली. So this is the surprising end of the short story, which is the techniques of O. Henry's short story writing. So this is the techniques of O. Henry, surprise ending, smile with tears, smile with tears, हास्य पण कसं, डोळ्यामध्ये असणारे अश्रू, डोळ्यामध्ये अश्रू आणि स्माईल, अश्रू आणि स्माईल, स्माईल आणि अश्रू, हे ओ हेनरीच्या शॉर्ट स्टोरी मधली लिहायची एक टेक्निक्स आहे. दॅट इज वाय ओ हेनरी इज पॉप्युलर in his story writing. In this way, we completed here this lesson, the cough and the anthem. So now we are going to see the homework for you. You solve it at home. Discuss with your partner and find out the different way in which Sophie tried to get arrested. The first name is given. Tries to enter a luxurious cafe. त्याने तुरुंगामध्ये जाण्याकरता जे जे प्रयत्न केले ते प्रयत्न इथे विचारलेले आहे. पहिलं त्यांनी एक सॅम्पल म्हणून दिलेलं आहे की लक्झरियस कॅफेमध्ये जाण्याचा त्याने प्रयत्न केला. यानंतर त्याने पुन्हा 4 प्रयत्न केलेले आहेत. ते कोणते आहेत ते तिथे लिहायचे. डिस्क्राईब द ॲटमॉस्फिअर वेअर सोफी रीच नियर द चर्च. चर्च जवळ गेल्यानंतरचं जे वातावरण होतं ते वातावरण लिहायचं आहे. हाऊ वॉज द ॲटमॉस्फिअर नियर द चर्च. वन इज गिवन फॉर सॅम्पल. अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड थ्रू द व्हायलेट स्टेन विंडोज. 1 point is given here. You can write more 3 points. Then read the story and match the incidents given in column A with the consequences given in column B. कॉलम ए मध्ये इन्सिडेंट दिलेले आहे आणि त्या इन्सिडेंटचे परिणाम, कॉन्सिक्वन्स, ॲक्शन अँड रिझल्ट, ॲक्शन अँड रिझल्ट. ॲक्शन आर गिवन इन column A and result are given in column B. So you have to match the pairs. पहिल्या ह्याच्यात दिलेल्या आहे सोफी ट्राईज टू एंटर अ कॅफे. सोफी ब्रेक अ ग्लास विंडोज. मग याचे परिणाम काय झाले? सोफी ट्राईज टू एंटर अ कॅफे. जेव्हा महागड्या रेस्टॉरंटमध्ये कॅफेमध्ये तो गेला तेव्हा जाणं हे त्याची ॲक्शन आहे. आता रिझल्ट काय झाला? तिथे गेल्यावर काय करण्यात आलं त्याला? ते रिझल्ट कॉलम बी मध्ये दिलेला आहे. तो तुम्हाला शोधून लिहायचा. देन नंबर 2, गिव रिझन्स अँड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स. सोफी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ. सोफीला स्वतःचा आत्मविश्वास होता. कारण काय? I told you in a period, last period, the confidence
of Sophie. The confidence of Sophie. Sophie was confident. Why? I told you in last period. So read it and find out the reasons. The head waiter of the luxurious cafe did not allow Sophie to enter because reason is given in the text. So you read it and find out. The cough did not arrest Sophie for breaking the glass windows because पोलीस जेव्हा सोफीने त्या ग्लासला दगड मारला तरीही पोलिसांनी सोफीला अरेस्ट केलं नाही. कारण काय? रिझन इज गिवन इन द लेसन. सो रीड इट अँड फाइंड आउट. द कॉफ डिड नॉट अरेस्ट सोफी फॉर शाउटिंग अँड डान्सिंग. So all these reasons are given in the textbook. Let's see further. Pick out the lines from the text which show that Sophie wants to enter the cafe for two reasons. You have to find out the lines from the text which show this line. Sophie wants to enter the cafe for two reasons. Then he would make a man of himself. The word man in the sentence means Sophie's earlier life was much different from his present life. Complete the table to show his contrast. One is done for you. Contain friends and roses. Present life, unworthy desire. So these two lives are given at the concluding part of the lesson. So you read it and find out. After listening to the sweet and solemn organ's note, Sophie decided to change his life. सोफीने काय करायचं ठरवलं हे इथे लिहायचं आहे. एक आहे टू चेंज हिज लाईफ. सो हिअर वी कंप्लीटेड द लेसन, द कॉफ अँड द अँथम. थँक यू.